Sir. Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. This good afternoon you come and say once you come here. Huh? From there, not while you are walking. You come here and stand here, then say good afternoon. Okay, sir. Please take Thank you, your sir. seat. Thank you, sir. So tell us about yourself. Sir, can I speak in Assamese? No, first question, First question when asked in English, it is better for you. You answer in English only. After that, you can take permission. Okay. My name is Priyanka. Little louder. My name is Priyanka Sonari. Priyanka? Sonari. I have come from a very small tea garden area, Upmari, from Nagaon district. I have done my schooling from Samuguri Higher Secondary School, and I have done my graduation from Nagaon College. Then I have completed my master's from USTM. Then I did B.Ed from Shikshan Mahavidyalaya, Nagaon. Then my hobby is cooking. Your hobby is? Cooking, sir. Cooking. Yes. And when you speak out, that I have done graduation. Yes. Say the subject. Okay. You have done graduation in zoology. In zoology. Yes. That you should have mentioned. And post-graduation? In zoology. Zoology. That you should complete it. Okay. So, this is your first attempt. First attempt. Yes, sir. For ACS. Yes, sir. You have not yet tried in the UPSC. No, sir. Yes. So, why do you want to become a civil servant? Sir, I will have a... Now, ask permission. Sir, can I answer this in Assamese? You can say, sir, can I answer in Assamese since I am more comfortable in this Assamese. language. Okay. Ask that. Okay, sir. So, can I speak in Assamese? I'm more confident in Assamese. Raise your voice. Your Raise voice your is voice. too low. Too low. Yes. Nervous hoisa niki baro? Huh? Nervous hoisa niki baro? Oh, no. Alop nervous hoisa? Ekো নাই. Dighol keta ukha halwa. Is it your first mock interview or you have appeared earlier somewhere? No. This is First my mock first, interview. yes. So now tell us, why do you want to join civil service? Sir, moi civil service at a diverse field pam boli bhabu. Grassroots level of kam koriboloi. Aru moi jikhini eta rural area pa ahi jikhini problems face korisu, hekhini moi agole etu service ot moi hekhini solve koribo parim boli bhabu. Hetu karne নিজৰ কাৰণে নহয় অন্য কাৰণে কৰিব খুজিছা Yes, sir. অন্য কাৰণে Sir, career to eta etu bhal career hisabeo moi bhabu. Kintu moi firstly etu karni ahisu jate moi eta diverse field ot kam koribo paru. ডাইভাৰ্স ফিল্ড মানে কি So, ইয়াতে সব ধৰণৰে কাম হয় স্কিমছ যিকোনো ধৰণৰ স্কিমছ ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ ৰুৰেল এৰিয়া বা জ্যাক অফ অল ট্ৰেডছ মাষ্টাৰ অফ নান এটো ভাল কনসেপ্ট নেকি সৰি স্যাৰ জ্যাক অফ অল ট্ৰেডছ সব কামৰে অলপ অলপ জনা যায় কিন্তু কোনো ওপৰতে পাৰদৰ্শিতা নাই এটো ভাল কথা জানো ভাল কথা নহয় কিন্তু এটো সাৰ্ভিসটো সব জানাটো দৰকাৰ সবৰে কাৰণ এটো সব জানা মানে কি এক্স্যাক্টলি সব জানা মানে আজিকালি যুগটো ডে অফ স্পেশালাইজেশন বুলি নকয় জানো yes স্পেশালাইজ ব্ল্যাক মানুহে আমাৰ সোসাইটিখন আগলৈ লৈ যোৱাত বিশেষ সহায় কৰে এমএস স্বামীনাথনৰ নাম শুনিছা yes কোন তেখেত sorry sir পাহৰিছো নামটো আছে গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ নাম শুনিছা yes কি গ্ৰীণ ৰিভলিউচন হোৱাট ইজ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন গ্ৰীণ ৰিভলিউচন ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থৰ সাইডত ফাৰ্স্ট কৰিছিলে যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে কাল্টিভেশ্যন মানে প্ৰডাকশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন কমি গৈছিলে তেতিয়া হাই ইল্ডিং প্লান্টছ ইন্ট্ৰডিউস কৰিছিলে যাতে প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ক এগ্ৰিকালচাৰৰ তেতিয়া গ্ৰীণ ৰিভলিউচন আহিছে সো স্পেশালাইজ মানুহে কৰিছিলে হয় নহয় yes তেখেত তাৰে এজন আছিলে কোন শিক্ষতম কোন আছিলে ms হয় নহয় তেখেতৰ নাম আমি সবেই জানো এই কাৰণে এনিৱে
কথাটো হ'ল এইটো যে তুমি খুব আইডিয়েলিষ্টিক হ'ব নালাগে যে মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিম সেইটো এটা পাৰ্ট অফ ইট প্ৰথম হ'ল যে তুমি ACSৰ নাম শুনিছা আসাম চিভিল সাৰ্ভিসৰ নাম শুনিছা এইটো এটা ভাল সাৰ্ভিস তাত ভাল কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছন হয় ভাল দৰমহা পায় সেইটো অলপ হাইলাইট কৰিব লাগে সেইটো প্ৰথম প্ৰিয়ৰিটি হয় নে তোমাৰ সাৰ্ভিসটো প্ৰথম প্ৰিয়ৰিটি হয় মানুহক সাৰ্ভিস কৰা কোনটো প্ৰিয়ৰিটিটো কোনটো তোমাৰ সাৰ্ভিসটো মোৰ প্ৰায়োৰিটি হয় কোনটো সাৰ্ভিসটো তেল তুমি এটা এনজিও জয়েন কৰিব লাগিছিল স্যাৰ গাঁৱতে থাকিবা সদায় কাৰণ চিভিল সাৰ্ভিস থাকিলেতো কেইদিনমান তাত থাকিবা ক'বাত থাকিবা তাৰপিছত এই সেক্ৰেটাৰিয়েটত লৈ আহিব হেডকোৱাৰ্টাৰত বহাই দিব ক'বাত সেক্ৰেটাৰিয়েটত আৰু ফাইল পুছ কৰি থাকিবা আৰু কোনোবা এনজিও খুলি পেলাই স্পেচিয়েলাইজড হৈ তুমি সদায় গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিবা তুমি যে ক'লা সৰু ঠাইৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিবা লাহে লাহে গোটেই অসমতে বিয়পি পৰিব পাৰিবা অসমৰ ৰুৰেল এৰিয়াজত যদি মই তেনেকৈ কওঁ তেনেকৈ ভাবোঁ স্যাৰ মই এনজিঅ'টো ভাবোঁ যে সেইটো কাম কৰিব পাৰে গ্ৰাছৰুট লেভেলত কিন্তু এনজিঅ'ৰ মানুহখিনিৰ সিমান পাৱাৰ নাই যিমান এজন চিভিল সাৰ্ভিসৰ আছে তোমাৰ পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা আহিব স্যাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিহৰ থ্ৰু দি আহিব কিহৰ মাধ্যমেৰে আহিব কনষ্টিটিউশ্যন তোমাৰ চাকৰিৰ মাধ্যমেৰে আহিব না হয় স্যাৰ তোমাৰ চাকৰিটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় নেকি হয় স্যাৰ চাকৰিটো হ'লেহে তোমাৰ পাৱাৰ আহিব পাৱাৰ আহিলেহে তুমি সাৰ্ভিস কৰিব পাৰিবা সেইটো ভাবা নাই কেতিয়াও ভাবিছোঁ তুমি বাৰে বাৰে কৈ আছা সাৰ্ভিসটো মই ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ সাৰ্ভিস তুমি অৰ্থাৎ চাকৰিটোৰ কথা কৈ ইম্পৰ্টেঞ্চে দিয়া নাই তুমি ইমান কষ্ট কৰিছা ইমান পঢ়িছা কিহৰ কাৰণে সাৰ্ভিস কৰিবৰ কাৰণে চাকৰি পাবৰ কাৰণে চাকৰি পাব তাহলে সেইটো কথা কিয় নোপোৱা অনেষ্ট আনসাৰটো কি কিয় চিভিল সাৰ্ভিসত আহিব বিচাৰিছা চাকৰিটো পাই মই কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ তুমি চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছা এইটো ভাল চাকৰি তুমি জানা ইয়াত প্ৰমোশ্যন হ'ব ভাল কেৰিয়াৰ এটা হ'ব সমাজত তোমাক ৰেছপেক্ট কৰিব তাৰপিছত তুমি সাৰ্ভিস কৰিব পাৰিবা মানুহক তুমিতো সাৰ্ভিস কৰা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত চাকৰি নহয় ভুলটো শুদ্ধ হ'লনে কি বুলি ক'বা এতিয়া মই এইটো ভাল কেৰিয়াৰ এটা ভাল চাকৰিটো পাবলৈ মই এইটোত আহিছোঁ তাৰ পাছত চাকৰিটো পাই মই সাৰ্ভিস কৰিব বিচাৰোঁ মাত্ৰ অলপমান ৰেইজ কৰিব দেই মানে এতিয়াও তুমি অলপ নাৰ্ভাছ হৈ থকা যেন লাগিছে স্যাৰ মাতটো হ'লে মই জোৰে ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ এনেকেই কথা কোৱা নেকি অলপ ওপৰলৈ কৰিব লাগিব কম হ'ব দিয়া অলপ বঢ়াব লাগিব অ'কে নাৰ্ভাছটো নাই আৰু এতিয়া অ'কে ছাৰ অল ৰাইট ছাৰ হা ইণ্টাৰভিউ কৈছে তোমাৰ ঠাইডোখৰ কোন বুলি ক'লা উদমাৰী নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেনেকৈ যাব পাৰি ইয়াৰ পৰা গাড়ীত খানাপাৰাৰ পৰা উঠিব লাগে তাৰ পাছতে চামগুৰিত নামিব লাগে তাৰ পাছত আকৌ তাৰ পৰা গাড়ী ল'ব লাগে চামগুৰিৰ পৰা কোনফালে ৰাইট চাইডে সোমাব লাগে নেশ্যনেল হাইৱে ৰাইট চাইডে মানে কি দক্ষিণ চাইডে সোমাব লাগে হয় স্যাৰ ডাইৰেকশ্যনটো ধুনীয়াকৈ বুজাব পাৰিব লাগিব ৰাইট চাইডে বুলি চামগুৰিৰ পৰা সোঁহাতে যাব দক্ষিণৰ পিনে যাব লাগিব সেই ৰাস্তাটোৰ নাম কি ৰাস্তাটোৰ নাম একজেক্ট নাম নাই কিন্তু উদমাৰী ৰাস্তা বুলিয়ে কয় উদমাৰী তোমালোকৰ ঠাইডোখৰ নাম উদমাৰী তাৰ পৰা কিমান দূৰ হয় 5 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ হয় উদমাৰীৰ কিমান ভিলেজ এখনেই আছে নে আৰু ওচৰত কেইবাখনো ভিলেজ আছে কেইবাখনো ভিলেজ আছে উদমাৰীত তাৰ ভিতৰত বাগবৰালি গেন্ধালি কছাৰী গাঁও তাত গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিটো কি দেখা তাত তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্ট বুলিলে কি বুজায় কাৰ থ্ৰুদি তোমালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা ফিল কৰা স্যাৰ পঞ্চায়ত আছে চ' কি জানা পঞ্চায়তী ৰাজৰ বিষয়ে স্যাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ 1992 72nd এমেণ্ডমেণ্ট থ্ৰু দি কনষ্টিটিউশ্যনত আহিছিলে আৰু পঞ্চায়তী ৰাজটো 3 টিয়াৰৰ হয় প্ৰথমতে গ্ৰাম পঞ্চায়ত গাঁও লেভেলত হয় তাৰপিছত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত ব্লক লেভেলত হয় তাৰপিছত জিলা পৰিষদ জিলা লেভেলত হয় আৰু তাত কেণ্ডিডেটবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন কি স্যাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে নেকি আছে কি এইটো স্যাৰ এইটো মই পাহৰিছোঁ আৰু কিবা জেণ্ডাৰৰ কথা আছে নেকি স্যাৰ উইমেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আৰু তোমালোকৰ পঞ্চায়তৰ কোন ওমেন নে মেল 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 yes
তাৰ ইম্পেক্ট হয়নে কামখিনি ভালদৰে হৈছেনে যিমান হ'ব লাগে সিমান হোৱা নাই কিন্তু আগতকে বহুতখিনিয়ে কৰিছে কাম ভালকে কি কাম হৈছে ৰাস্তা বনাইছে টেপ ৱাটাৰ আহিছে ঘৰে ঘৰে সেইটো মিছনটোৰ নাম কি টেপ ৱাটাৰ অহাটো জল জীৱন মিছন সেইটো অলপ ভাল হৈছে নেকি কামৰ কাৰণে হৈছে ছাৰ সকলোৱে পানী পাইছে তাতে পানীৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু তাৰ মানুহখিনি বহুত দুখীয়া কাৰণে হেণ্ড পাম্পো লগাব নোৱাৰে কুঁৱাৰ পৰা পানী খায় এতিয়া যেতিয়া টেপ লগাইছে তেতিয়া পানীটো পিউৰিটি আছে ভালদৰে আছে অসমত কেইখন জিলা আছে 35 তোমাৰ জিলাখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনফালে ছাৰ দক্ষিণ ফালে উত্তৰ পাৰৰ জিলাবিলাকৰ নাম ক'ব পাৰা নে পূবৰ পৰা কৈ আহা পশ্চিমলৈ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় সেইকেইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে নেকি ছাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে নৰ্দাৰ্ণ বেংকত থকা জিলাকেইখনৰ নাম সুধিছোঁ মই পূবৰ পৰা উত্তৰ পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে পূবৰ পৰা ধেমাজি শোণিতপুৰ চিৰাং বাক্সা লখিমপুৰ ক'ত থাকি গ'ল ধেমাজিৰ পিছতে লখিমপুৰ হয় লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰৰ মাজত আৰু এখন আছে কি কোৱা বিশ্বনাথ আৰু কোৱা আৰু মনত আহিছেনে নে নাই মনত নাই ঠিক আছে বাৰু জিলাটো এতিয়া দুখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদীৰ নাম কোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ উত্তৰ পাৰৰো কোৱা দুখন দক্ষিণ পাৰৰো কোৱা উত্তৰ পাৰৰ সোৱণশিৰি আৰু দক্ষিণ পাৰৰ কপিলি আৰু এখন ক'লা আগতে উত্তৰ পাৰৰ দুইখন কৈ ল'ব লাগে সোৱণশিৰি আৰু কি ক'বা সোৱণশিৰি আৰু মানস আৰু এইপিনে কপিলি আৰু কি ক'বা কপিলিখন তোমালোকৰ ওচৰতে গৈছে নেকি কাৰ্বি আংলঙৰ থ্ৰুদি গৈছে আমাৰ ওচৰে হ'ল আৰু পাহৰিছা একদম আৰু কোন নদী নগাঁৱৰ মাজেদি অন্তত নগাঁৱৰ মাজেদি আৰু এখন গৈছে কলম গৈছে কিন্তু সেইখন একজেক্টলি উপনদী নহয় খুটি বুলিয়ে কয় কিন্তু বুঢ়ীদিহিং আছে ধনশিৰি আছে পঢ়া নাই নেকি অসমৰ বিষয়ে ভালদৰে পঢ়িছা নহয় পঢ়িব লাগে নিউজ পেপাৰ পঢ়া কোনখন নিউজ পেপাৰ পঢ়া অসম ট্ৰিবিউন অসমৰ বিষয়ে যোৱা 2-3 মাহত থকা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট এটা দুটা কথা কোৱাচোন দুটা তিনিটা কোৱা এটা নহয় বাৰু ইনক্লুডিং গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম ক'ব পাৰা তাৰমানে ইভেণ্টৰ কথা ক'ব পাৰা নৰ্থ ইষ্টত পৰ্ট কি হৈছে পৰ্ট বনাব বুলি কৈছে 15টা লোকেশ্যন ৰিকগনাইজ কৰিছে পৰ্ট বনাবলৈ কোনে বনাব নামটো কি স্কিমটোৰ অন্য এটা ভাবা তাতকৈ বেছি চবৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট ওচৰ হৈছে ডিছকাছ হৈ আছে ৱেটলেণ্ড 271টা ৰিজুভিনেট কৰিবলৈ চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে যাতে ফ্লাড আহিলেও ফ্লাডৰ পানীখিনি ৱেটলেণ্ডত যাব পাৰে আৰু সেইটো কাম নেচাকে কৰিছে কোনে কৰিব নেচাক নৰ্থ ইষ্ট স্পেচ এছ'চিয়েশ্যন আৰু তাৰ যোনখিনি এনক্ৰ'চমেণ্ট হৈ আছে সেইখিনি এইটো অসম ট্ৰিবিউনতে পঢ়িছে আছাম ট্ৰিবিউনতে পঢ়িছে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বিষয়ে কিবা এটা ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে সেইটো পঢ়া নাই নেকি অসমীয়া ভাষাই ছাৰ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ হিচাপে ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে সেইটোতো মনলৈ আহিব লাগিছিল নাই লগা ডাঙৰ এটা ইভেণ্ট হয় নহয় অসমীয়াৰ লগতে আৰু 4টা লেংগুৱেজো পাইছে পালি প্ৰাকৃত বেংগলী আৰু
Marathi. ঠিক আছে ষ্টপ বহুত বেছি ডাঙৰকৈ নকবা আৰু যিটো জানা হেৰি কৈ ল'বা ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটা কি আছিলে ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ পাবলৈ হ'লে মনত পৰা নাই এটা ক্ৰাইটেৰিয়া কৈ দিওঁ বাকীখিনি চাই ল'বা পুৰণি হ'ব লাগিব 1500 পৰা 2000 বছৰলৈকে সেইটো পঢ়িছিলা নে নাই পঢ়া নিউজ পেপাৰখন ভালদৰে পঢ়া নাই নেকি আজিকালি এনিৱে ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ নাম শুনিছা ফাইনেন্স কমিশ্যন কোৱাচোন কি এইটো কেনেকুৱা কমিশ্যনখন কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম স্যাৰ কমিশ্যনখন কনষ্টিটিউচনেল কমিশ্যন হয় এখনে সৰি সামনে মনত পৰা নাই হেৰি আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম কেইটামানৰ নাম জানা নেকি লঞ্চ কৰিছে ৰিচেণ্টলি স্যাৰ বাজেটৰ পৰা কওঁ 2024 বাজেটক ক'ব কোৱা নাই মই তোমাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ কথা ক'ব কৈছোঁ ৰিচেণ্টলি যে বসুন্ধৰা 3.0 এইটো কি বস্তু স্যাৰ ল্যান্ড ডিজিটাইজেশ্যন ৰেকৰ্ড ডিজিটাইজেশ্যন কৰিব স্পেচিফিক কোৱা বসুন্ধৰা 1-2 হৈছিলে সেইটাও ল্যান্ড ডিজিটাইজেশ্যন বা হোৱা এক্সেক্টলি কি বস্তুটো মনত নাই সেইটো জানি তেওঁলোকে ক'বা কনফিডেন্স লজ কৰিলে কোনো কথা নাই উজুত মইনা বুলি এটা স্কিম আছে এইটো মনলৈ অহা নাই নিযুত মইনা সৰি নিযুত মইনা এটা স্কিম হয় য'ত ছোৱালীৰ আৰ্লি মেৰিজ কমাবলৈ আৰু ড্ৰপ আউট স্কুলৰ পৰা কমাবলৈ স্কিম কৰা হয় হায়াৰ এডুকেশ্যন কাৰণে ইনচেন্টিভ দিয়া হয় ছোৱালীখিনিক কি দিয়া হয় এক্সেক্টলি পইচা দিয়া হয় কিমান হায়াৰ সেকেন্ডাৰী থাকিলে 1000 কে মান্থলি দিয়ে আৰু গ্ৰেজুৱেচনত থাকিলে 1250 কৈ মান্থলি দিয়ে আৰু তাৰ ওপৰত যদি মাষ্টাৰ্ছ কৰে তেতিয়া হলে 2500 পাৰ মান্থলি 2500 টো শিওৰ নহয় কাৰেক্ট নহয় চাই লওঁ 1500 আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজ কিবা এটা কোৱাচোন লাষ্ট 2-3 দিনত স্যাৰ ইউএছ প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশন হৈছে তাতে ট্ৰাম্প তেখেতে পুৰা নামটো কি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প তেখেতে জয়ী হৈছে আৰু তেখেতে জানুৱাৰীৰ পৰা ইউএছ প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে কাম আৰম্ভ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা জাজমেন্ট আছিলে অসম ৰিলেটেড কি আছিলে এইটো স্যাৰ যোনটো অসমৰ নাগৰিক হ'বলৈ আসাম একৰ্ডত অসমৰ নাগৰিক বেলেগ নেকি ভাৰতৰ নাগৰিকতকৈ স্যাৰ ইয়াতে ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টছৰ প্ৰবলেম আছে নাই কোৱেশ্চনটো এনসাৰ নিদিলা স্যাৰ অসমৰ নাগৰিক বেলেগ আৰু ভাৰতৰ নাগৰিক বেলেগ নেকি দুটা টু টাইপস অফ সিটিজেনশিপ আছে নেকি আমাৰ নাই তাতে ৰিসেন্ট জাজমেন্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে অসমত 25 মাৰ্চ 1971 আগত যোনখিনি মানুহ অসমলৈ আহিছে সেইখিনি অসমৰ নাগৰিক হিচাপে ধৰা হ'ব আকৌ অসমৰ নাগৰিক বুলিয়ে ক'লা ভাৰতৰ নাগৰিক সেইটো তেওঁলোকে লে ডাউন কৰিছে নে কেনেকৈ এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিয় ক'ব পৰা হৈছে স্যাৰ আসাম একৰ্ডত 6A যোনটো আৰ্টিকল তাতে আছিলে যে 1955 টোক ধৰা হ'ব বুলি আৰু দুটা ডেট আছে 1955 অসম একৰ্ডত 1955 আছিলে দুটা আছে 1971 আৰু 1955 সুপ্ৰিম কোৰ্টে 1971 টো কৰিছে নাই 1955 নাছিলে নহয় পঢ়ি ল'বা এক্সেক্টলি তুমি ক'লা তোমাৰ ঘৰ উডমাৰী yes sir নামটো ক'ৰ পৰা আহিলে স্যাৰ তেনেকুৱা কোনো হিষ্ট্ৰী মই আজিলৈকে উড মানে কি স্যাৰ নাজানো উডক ভেটা ৰখীয়া বুলি যে আমি কওঁ তাৰমানে কি এটা প্ৰকাৰ চৰাই হয় সেইটো জানো চৰাই হয় উড চৰাই আউলৰ নিচিনা হয় দেখিবলৈ উডক ভেটা ৰখীয়া মানে কি এইটো কাহিনী শুনা নাই অসমীয়াত পঢ়িছিলা নে ইংৰাজীত পঢ়িছিলা তুমি
অসমীয়াত পঢ়িছিলা স্কুলত নিশ্চয় পঢ়িছিলা বোধক ভেটাৰক্ষে মানে স্যার মনত পৰা নাই তুমি কৈছা ইয়াৰ পৰা গৈ তুমি চামগুৰিত বাছৰ পৰা নামিব লাগে হয় স্যার চামগুৰিত এতিয়া কি হৈ আছে স্যার বাইপল ইলেকশন কেইজন কেণ্ডিডেট এতিয়া দুজন আছে দুজনেই কেণ্ডিডেট অকল দুজন কেণ্ডিডেট নে আৰু আছে সরি স্যার ক্যান্ডিডেট আছে কিন্তু মই এক্সাক্ট নাম্বাৰটো নাজানো তুমিতো ক'লা দুজন বুলি তুমি জানাৰ নিচিনাকেই ক'লা নাম কি তেওঁলোকৰ মই দুজনৰ নামেই জানো কংগ্ৰেছৰ পৰা তানজিল হুছেইন তেখেত আৰু বিজেপিৰ পৰা দীপ্লু ৰঞ্জন কাকতি তেখেত দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা তেখেত দুজনেই আছে আৰু আছে মই এক্সাম সেই তোমাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি কি পৰে চামগুৰি পৰে নে নপৰে পৰে নিজৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি জানিব লাগে নহয় কোন কোন আছে তোমাৰ নামটো প্ৰিয়ংকা ইয়েছ মোক কোৱাচোন লোকেল প্ৰিয়ংকা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰিয়ংকা আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰিয়ংকা তিনিটা মোক কোন কোন হয় কোৱাচোন স্যাৰ এক্সাম্পল দিব লাগিব তিনিজনৰ নাম কোৱা যাৰ নামো তোমাৰ নাম প্ৰিয়ংকা কোন হয় তেওঁলোক লোকেল মই প্ৰিয়ংকা আৰু তোমাতকেও অকণমান মানুহে চিনি পোৱা প্ৰিয়ংকা আছে নেকি আৰু হয় স্যাৰ প্ৰিয়ংকা এগৰাকী ছিংগাৰ আছে কি প্ৰিয়ংকা কি কি লিখে প্ৰিয়ংকা ভৰালী ভৰালী বাৰু এতিয়া নেশ্যনেল লেভেলৰ প্ৰিয়ংকা যদি কোৱাচোন নেশ্যনেল লেভেলত এক্ট্ৰেছ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা তেখেত আছে ফেমাছ আৰু তেওঁতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল হৈ গ'ল আজিকালি হয় স্যাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলত তেখেতে প্ৰিয়ংকা এতিয়া আছে তুমি নেশ্যনেল নক'লা নহয় কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ এগৰাকী প্ৰিয়ংকা গান্ধী তেখেত আছে নেশ্যনেল প্ৰিয়ংকা গান্ধী ইয়েছ প্ৰিয়ংকা গান্ধী এতিয়া খুব নিউজত আহি আছে কিয় স্যাৰ সেইটো নাজানো প্ৰিয়ংকা গান্ধী কিয় নিউজত আহিছে নাজানা তুমি খবৰ কাগজ পঢ়া বুলি কৈছা কি কি পঢ়া স্যাৰ কি খবৰ কাগজ পঢ়া আসাম ট্ৰিবিউন আসাম ট্ৰিবিউনততো আহিয়ে আছে ফটোও আহি থাকে খবৰো আহি থাকে প্ৰিয়ংকা গান্ধী কোননো বাৰু তেখেত এগৰাকী পলিটিচিয়ান হয় তেখেত ৰাজীৱ গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধীৰ ডটাৰ হয় এতিয়া কি কামত ব্যস্ত হৈ আছে স্যাৰ সেইটো নাজানো তেওঁ যে এটা বাইপলত পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে নাজানা তেওঁ যে ইলেকশ্যনত উঠিছে নাজানা ক'ৰ পৰা উঠিছে যে নাজানা তুমি ইলেকশ্যন উঠা বুলিয়ে নাজানা ক'ৰ পৰা উঠিছে কেনেকৈ জানিবা নিউজ পেপাৰখন ভালকৈ নপঢ়া যেন পাইছোঁ না তেওঁ কেৰেলাত ৱায়নাড বুলি যিটুকুৰ ঠাই আছে যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে তাৰ পৰা ইলেকশ্যনত উঠিছে ইয়াৰ আগতে কোন উঠিছিলে ৱায়নাডৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ স্যাৰ সেইটো নাজানো সেইটোও নাজানা ৰাহুল গান্ধীৰ নাম শুনিছা কোন হয় ৰাহুল গান্ধী তেখেতো পলিটিচিয়ান হয় কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কিবা হয় নেকি প্ৰিয়ংকাৰ তেখেতৰ ভায়েক ভায়েক হয় নে ককায়েক হয় ভায়েক হৈছে ভায়েক হয় তেওঁ উঠিছিলে নাজানা তুমি ৱায়নাডৰ যে তেওঁ কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁ জিকিছিল সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চি তেওঁ এৰি দিলে এতিয়া তেওঁৰ চিষ্টাৰ প্ৰিয়ংকা উঠিব সেইবোৰ খবৰ পোৱা নাই আমাৰ অসমত নেক্সট ইলেকশ্যন কেতিয়া হ'ব 2025 হৈছে 25 2025 হ'ব তুমি জানি পেলাই কৈছা নে এনেই এটা আন্দাজত কৈছা জানিছো জানি কৈছা এইটো ক'ত পালা খবৰটো স্যাৰ নিউজত আমাৰ এটা এটা ছেশ্যন কিমান বছৰৰ কাৰণে হয় এখন এছেম্বলি বা এটা পাৰ্লামেণ্ট 5 years যোৱা এছেম্বলি কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 2021 2021 হ'লে কিমান চনলৈ 5 বছৰ হ'ব 2026 2006
তুমি মাতটো মই শুনিছা নেকি নাই নাই মই টান পাইছো বহুত কথা শেষৰ চিলেবলটো মই শুনা নাই তুমি 25 কৰা নাই 4 কৰা নাই 6 কৰা 26 কৈছা আচ্ছা তুমি 25 টো জানি পেলাই কৈ দিছা বুলি কৈছা যে তুমি জানা 25 হয় আচ্ছা এই আমাৰ সেন্সাস কি বস্তু জানা জেনারেল সেন্সাস স্যার কি পপুলেশনৰ কিমান পপুলেশন আছে গণিবলৈ যোনটো প্ৰক্ৰিয়া হয় সেইটো সেন্সাস বুলি কোৱা হয় সেইটো সেন্সাস কয় লাষ্ট সেন্সাসটো কেতিয়া হৈছিল স্যার সেইটো নাজানো নাজানা 2011 তাৰ পিছৰ সেন্সাসটো কেতিয়া হ'ব সেইটো মনত সেইটো নাজানা আচ্ছা তোমাৰ কেতিয়া আছে ইন্টাৰভিউ 19 আছে না তোমাক মই সাজেষ্ট কৰো অকমান আৰু পঢ়ি মেলি আহা দেই একদম সাধাৰণ বেসিক কথা কিছুমান আমি সুধি আছো তুমি নাৰ্ভাছ হৈ পেলাই পাৰা নাই নেকি নে নাজানা স্যার অকমান নাৰ্ভাছ হৈ আছে নাৰ্ভাছ হোৱাৰ কাৰণে পাহৰিছা নে নাজানা অলপ পাহৰিছো স্যার নাৰ্ভাছ হোৱাৰ কাৰণে পাহৰিছা নে নাৰ্ভাছ হোৱাৰ কথা নাই এইবিলাকত তুমি মক ইণ্টাৰভিউ কৰিবলৈ আহিছা এইটো আচল ইণ্টাৰভিউ নহয় এইটোতে যদি নাৰ্ভাছ হৈ যায় আচল ইণ্টাৰভিউটো আৰু নাৰ্ভাছ হৈ যাবা স্যার তোমার ফার্স্ট ইন্টারভিউ সেইকাৰণে মইতো মোৰ ফার্স্ট মক ইন্টারভিউ মক ইণ্টাৰভিউত নাৰ্ভাছ হ'ব নালাগে মক ইণ্টাৰভিউটো তোমাৰ ইনফেক্ট তোমাৰ কি জানা তুমি কি নাজানা আমি এইটো এছেছমেণ্ট কৰি তোমাক কম তুমি কি কৰিলে ভাল কি নকৰিলে ভাল গতিকে তুমি নাৰ্ভাছ হৈ গ'লে আমি একো প্ৰশ্নৰ উত্তৰে নাপাম না তোমাৰ পৰা ৰিজাল্ট হোৱাটো বহুত দিন হ'ল কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা আজি মকত এপিয়াৰ হ'বলৈ তুমি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছা পঢ়ি আছিলা নাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা নাই স্যার একচুয়ালি এক্সকিউজ নহয় কিন্তু মোৰ গা বেয়া আছিলে সেইকাৰণে গা বেয়া আছিলে বিলাকৰ পৰা কিন্তু এইটো কথা কোৱাচোন তুমি নিউজ পেপাৰখন পঢ়া আছাম ট্ৰিবিউন তাত সঁচাকৈ ডেইলি পায়নে তোমালোকৰ তাত পায় লগত অসমীয়াখন কিয় নপঢ়া তোমালোকে এতিয়া বেছি বুজিবা বেছি হৃদয়গম হ'ব অসমৰ আছাম ট্ৰিবিউন যে ভেৰি গুড পেপাৰ বাট তাতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল বহুত কথা থাকে সেইখনো পঢ়িব লাগে এখন অসমীয়াও পঢ়িব লাগে কিবা মেগাজিন পঢ়া নাপোৱা কম্পিটিশ্যনৰে তাত কনচাইজলি এইবিলাক থাকিব নে এতিয়া সময় তোমাৰ বহুত কম আৰু অসমৰ বিষয়ে চব থৰলি জানিব লাগিব আজিতো আমি বহুত বেছি কথা লৈছোঁ কাৰণ ইণ্টাৰভিউত কি কথা সুধিব কোনেও নাজানে ছাবজেক্ট এক্সপেক্টেড তোমাৰ নিজৰ ছাবজেক্টৰ বিষয়ে তোমাৰ ঠাইডোখৰৰ বিষয়ে অসমৰ বেছিক ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ হৈ পেলাই কেতিয়াবা নিচিনাকৈ অলপ প্ৰিপেয়াৰ হয় তুমি আকৌ এবাৰ আহিবা তোমাৰ গাটো বেয়া মই দেখি গম পাইছো অলপ জ্বৰ উঠি আছে নেকি অকণমান আছে নহয় মই দেখি গম পাইছো তোমাৰ গাটো বেয়া আছে সেইকাৰণে তোমাৰ অলপ নাৰ্ভাছ হৈছা সেইকাৰণে উত্তৰ দিব পৰা নাই তুমি নাৰ্ভাছ হ'বৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত তোমাৰ কিবা কিবি সুধিবলগীয়া আছিলে মই সুধিব পাৰা আৰু তাৰ আগতে তোমাক দুটামান কথা কৈ থব বিচাৰিছিলো কিন্তু প্ৰধানত তোমাক মই এইটো ক'ব লাগিব যে তুমি প্ৰিপেয়াৰ্ড নহয় এতিয়া নাৰ্ভাছ হোৱাৰ কাৰণে পাহৰিব পাৰা বা তুমি একচুৱেলি সম্পূৰ্ণভাৱে পঢ়ি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ অহা নাই তথাপিও তুমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা এতিয়া আহি পেলাই কি আকৌ ঘূৰি যাবা আজি নে থাকিবা আজিয়ে ঘূৰি যাবা তুমি অকলে আহিছা দেউতাও আহিছে দেউতা কি কৰে ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ তাতে নেকি তাতে আছিলে আচ্ছা মই ছাজেষ্ট কৰোঁ তুমি অকণমান নহয় ঘৰত আইনাখনৰ সন্মুখত বহি ল'বা বহি নিজে অলপ কথা ক'বা তেতিয়া আৰু তুমি মোবাইল আছে নহয় মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি নহয় তুমি মোবাইলতো ৰেকৰ্ড কৰি ল'বা কৰিলে তুমি গম পাবা যে তুমি কোৱা কথাখিনি ঠিকে ক'লা নে নাই প্ৰশ্নবোৰ তুমি নিজে সুধি ল'বা বা কাৰোবাক সুধিবলৈ দিবা দেউতাই সুধিব পাৰে বা তোমাৰ ওচৰে পাজৰে কোনোবা যদি এনেকুৱা আছে চিভিল চাৰ্ভেণ্ট আছিলে বা এতিয়াও আছে তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিবা যে মোক অলপ সোধকচোন মই উত্তৰবিলাক দিম এতিয়া মানে হ'ল কি আমাৰ ইয়াততো বহুত কেণ্ডিডেট আহি আছে না আমি সময় বহুত বেছি দিব নোৱাৰোঁ যিখিনি সময় দিব পৰা আমি দিলোঁ কিন্তু ঘৰত গৈ তুমি প্ৰেক্টিচ কৰিলে আৰু ভাল হ'ব তুমি আইনাৰ সন্মুখতো বহি লৈ নিজৰ অকণমান হেৰিটো চাই ল'বা যে ঠিকে দিছা নে নাই তোমাৰ আদাৰৱাইজ মই চব ঠিক দেখিছোঁ তুমি সোমোৱা বহা কথা কোৱা খালি মাতটো অকণমান কম হৈ আছে হয়তো গা বেয়া কাৰণে হ'ব পাৰে মাতটো আৰু বঢ়াব লাগিব মাতটো বঢ়াব লাগিব আৰু তোমাৰ অকণমান নাৰ্ভাছ দেখাত এটা লাগি আছে তুমি অকণমান হাঁহি থাকিবাচোন
হা হাঁহিটো থাকিলে তুমি ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী অকণমান আৰু হাঁহিলে আৰু ভাল লাগিব সেইটো থাকিলে মানুহে চবেই পজিটিভ এটা হেৰি লয় একেবাৰে গুমুঠা হৈ থাকিলে তাৰমানে নেগেটিভ এটা ভাইব আহে আৰু এই সৰু সৰু কথাবোৰ এনেই পেপাৰত চালেই ওলাই পৰে এইবোৰ আছেই প্ৰিয়ংকা ৰাহুল এইবিলাকে কি ক'ত ইলেকশ্যন খেলিছিলে কি হৈছিলে ইয়াতে চামগুৰিত কোন কোন কেণ্ডিডেট আছে তোমাৰ নিজৰ ঠাই এখন অলপ জনাটো ভাল অকল দুজনেই নহয় ন আৰু আছে কেণ্ডিডেট আৰু কোন তাৰিখে হ'ব ইলেকশ্যন জানা তুমি 13 তাৰিখে হ'ব গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে 13 তাৰিখে হ'বনে সেইটো নাজানো বাৰু 13ৰ পৰা 20ৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ দিনত হ'ব কিছুমানত অকল 20 তাৰিখেও হ'ব সেইবোৰ অকণমান সৰু সৰু কথাবোৰ পঢ়ি ল'বা অসমীয়া সাহিত্য যে ধ্ৰুপদী এটা স্বীকৃতি পালে সেইটোৰ কি কাৰণত কি কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে সেইখিনিতো মই সুধিব এইবোৰতো একদম ৰিচেণ্ট হেৰি হোৱা ঘটনা 1971তে কাট অফটো দিছে তুমি আৰ্টিকল 6 কৈ আছা আৰ্টিকল 6 নহয় ছেকশ্যন 6 আৰু 1955 খন আছিলে কি আছিলে চিটিজেনশ্বিপ এক্ট আৰু তেখেতে সুধিলে যে আছুৰ লগত যে হৈছিলে এই চুক্তিখন কোন চনত হৈছিলে তুমি 71 বুলি কৈ দিলা সেইখনটো 71 নহয় সেইখনটো 85ত হৈছিলে চুক্তি 85ত হৈছিলে এইটোও মই গম পাইছো তুমি নাৰ্ভাছ হোৱাৰ কাৰণে কৈছা সেইটো তুমি জানাই 85টো জানাই তুমি আচ্ছা এতিয়াও নাৰ্ভাছ লাগি আছে নেকি এতিয়া নাই লগা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তুমি অকণমান এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত চাবা এটা হ'ল অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত হ'ব তোমাৰ ছাবজেক্ট কি আছিলে জুলজি আছিলে ন তেতিয়াহ'লে অসমৰ এই এৰিয়াটোত বায়ো হটস্পট কি আছে ক'ত ক'ত আছে মানসত কি পায় কাজিৰঙাত কি পায় আৰু বেলেগ বেলেগ নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত ক'ত হৈছে আৰু হেৰি ক'ত ক'ত আছে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ক'ত ক'ত আছে তাৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি আৰু একেবাৰে পূবৰ পৰা লৈ পশ্চিমলৈ সেই জিলাবিলাক কোনখন জিলা ক'ত আছে প্ৰথমতে কোনখন তাৰপিছত কিখন বা এই জিলাবিলাকৰ ভিতৰত কোনকেইখন জিলা ভাল কৰি আছে কোনকেইখন জিলা অলপ পিছ পৰি আছে এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে কি বস্তু আৰু আমাৰ অৰ্থনীতিত কোনকেইটা কথা আটাইতকৈ বেছি চাবলগীয়া কৃষি নে তোমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নে মেনুফেকচাৰিং নে টুৰিজিম নে টি গোটেইকেইটা বস্তু অকণমান চিন্তা কৰি পেলাই প্ৰায়ৰিটাইজ কৰি ল'বা সেইখিনিৰ ওপৰত পঢ়ি আহিবা অলপ অসম বুলি ক'লে জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী কালচাৰ ইকনমি ইত্যাদি গোটেইবিলাক বস্তু জানিব লাগিব সেইখিনি আৰু কোনো মানে নাজানিলে কোনো মাফ নকৰে সেইখিনি জানিব লাগিব তুমি এইখিনি কৰি পেলাই মই ভাবোঁ তুমি আৰু এবাৰ আহিবা বেলেগত কৰিব পাৰা কৰিলে আৰু নহ'লে ইয়ালৈ আহিলে আমি ক'ব পাৰিম যে তুমি যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ হ'ল নাই আৰু তোমাৰ গাটো বেয়া আছে মই গম পাইছোঁ সেইকাৰণে তুমি অলপ দিগদাৰী পাই আছা অসমৰ ব্যক্তিসকল একদম শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে তোমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা গোপীনাথ বৰদলৈ কোন সেইখিনি জানি আহিবা আৰু তোমাৰ সুধিবলগীয়া কিবা আছে যদি এতিয়া আমাক সুধিবা বুজি পালো তথাপি তোমাৰ মনত যদি আৰু কিবা আছে তোমাৰ আমি কোৱা কথাখিনিৰ পৰা কিবা হেল্প হ'ব বা হ'ল নে নহ'ব তুমি ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটে পাইছা দ্যাট মিন্স ফিল্ম ক্লিয়াৰ কৰিলা মেইন ক্লিয়াৰ কৰিছা ইয়ালৈ আহিছা বহুতেতো বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰি কৰি এতিয়া আহিছে চ' ইউ শুড বি কনফিডেণ্ট দেট আই এম গুড আৰু মই পাৰিম সেইটো ভাবি লোৱা প্ৰিপেয়াৰ কৰা কোৱাই তোমাৰ বাকী গোটেইখিনি কথা ঠিক আছে তোমাৰ গোটেই দেখাই শুনাই তুমি উখয় পাখয় গোটেইখিনি একদম সুন্দৰ অকণমান কনফিডেন্সটো আনা তুমি দেখিবা নিজে নিজে চব ক'ব পাৰিছা আৰু যদি যাওঁতে সুধিবা গুড মৰ্ণিং মানে কি এটা সুধি ল'বা যাওঁতে জানিব লাগে উদক ভেটাৰখীয়া বুলি যে আমি যে ক'লো সেইটোনো কি বস্তু সুধি লোৱা উদে মাছ খায় য'ত মাছ জমা হয়গৈ তাতে এজনকতো পহৰা দিবৰ কাৰণে ৰখীয়া বনাব লাগিল নহয় তুমি যদি উদক ৰখীয়া বনাই দিয়ে সি কি কৰিব মাছ খাই পেলাব সেইকাৰণে উদক ভেটা ৰখীয়া বুলি যে কয় সেইটো এটা মানে টাৰ্ম এটা ঠিক আছে এইবোৰ সৰু সৰু কথা আমাৰ সাধাৰণ কথা কিছুমান
আমি নাজানো আমি তুমি বুলি না আমি বহুতৰে এনেকুৱা হয় নাজানে জানিলে ভাল গতিকে তুমি আজি গৈ থাকা ভাল হৈ লোৱা গাটো ভাল কৰি লোৱা কৰি পেলাই আৰু নিজৰ মনত আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে তুমি সেইদিনাও লৈ আহিবা আৰু এতিয়া তুমি কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে যোৱাৰ আগতে সোধা তেনে question নাই এতিয়া নাই না মই যিখিনি পঢ়িব ক'লো ধুনীয়াকৈ পঢ়ি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিবা দেই অল দ্য বেষ্ট Thank you.